تو میں ابتدا کرتی ہوں ہمارے آج کے پینل ڈسکشن کی. تبسم حشمہ صاحبہ، آپ سے میرا سوال یہ ہے، فیملی لاز آرڈیننس کے تحت جو حقوق دیے گئے ہیں خواتین کو، اس کے بارے میں ایک مختصر سا اوور ویو دیتی. جی، اس میں ایسا ہے کہ جو ہمارا لا ہے فیملی لاز 1964، اس میں جو حقوق خواتین کو ہیں، اس میں یہ ہے کہ خواتین جو ہے اس میں اپنے رائٹس کو یوز کر سکتی ہیں. اگر گھریلو پرابلمز ہے، اگر وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، ڈومیسٹک وائلنس ہوتی ہے گھر میں، ہسبینڈ مینٹیننس اسے نہیں دیتا یا بچوں کو نہیں دیتا، جو بھی اخراجات ہیں وہ پورے نہیں کرتا، یہ اس کے حقوق پورے نہیں کرتا، تو اس صورت میں خاتون خلا لے سکتی ہے آنریبل کورٹ سے جا کے. اور اس کے علاوہ وہ اپنے اخراجات کے لیے بھی کورٹ میں رجوع کر سکتی ہے. خلا یہ نہیں کہ خلا لے لی ہے تو رشتہ ختم ہو جائے، لیکن اس میں یہ ہے کہ خلا جو ہے ایک طلاق ہوتی ہے، خلا میں دوبارہ رجوع کی گنجائش بھی ہے. ٹھیک ہے، اس میں خلا میں دوبارہ رجوع کی اس لیے گنجائش رکھی گئی ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر فیملی کیسز میں ایسی سچویشن ہو جائے اور خلا کی نوبت آ جائے، خلا کا کیس فائل کرنے کے بعد دونوں پارٹیز جو ہے ریئلائز کرتی ہیں کہ ہماری کیا مسٹیکس ہیں، پھر یہ ہے کہ کمپرومائز کر کے دوبارہ گھر بسایا جا سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ فائنل اسٹیج ہے اور شادی ختم ہو جائے، شادی ختم نہیں ہوتی خلا کے بعد. یہ بہت زبردست پوائنٹ آپ نے ہمیں بتایا. یہ ہماری عام خواتین جو گھر میں بیٹھی ہوتی ہیں ان کی نالج میں نہیں ہے کہ خلا جو ہے وہ ایک طلاق ہے، اور اگر ایک طلاق دی جائے تو جیسے طلاق کی مختلف اقسام ہیں، تو کائنڈلی تھوڑا سا اس کو ایلیبریٹ کریں گی آپ؟ افتخار صاحب، آپ ذرا طلاق کی اقسام کے بارے میں اگر ہمیں کچھ بتا سکیں کہ کتنی طلاق کی کیا کیا اقسام ہوتی ہیں اور کن کن طلاق کی موجودگی میں ہم دوبارہ رجوع کیا جا سکتا ہے، اور یہ فقہ حنفیہ اور فقہ جعفریہ سے دونوں کے متعلق ذرا معلومات دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے آڈینس دونوں ہی ہیں. تھینک یو ویری مچ شاہد صاحبہ. یہ جو مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 ہے، اس کے تحت جو طلاق کا ایک پروسیجر ہے وہ ڈفرینٹ ہے، اور جو فقہ حنفیہ اور فقہ جعفریہ میں جو دیے ہوئے جو طلاق کے طریقہ ہیں یہ تھوڑے سے فرق ہیں. تو میں اس میں پہلے عرض کروں گا آپ سے کہ 1961 یہ 1961 کے لا کے تحت جو طلاق کا پروسیجر ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک ہی دفعہ ساری طلاقیں کہہ دیں گے طلاق ہو جائے گی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے طلاق دینے کا میاں کا طلاق دینے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کو وہ جو کنسرنڈ اس کی یونین کونسل ہے وہاں آربیٹری کونسل ہوتی ہے، اس کو جا کے اس کو اپلائی کرنا پڑے گا، اور وہ ان دونوں کو پھر بلا کے ان کی صلح کرانے کی کوشش کرے گی. اور اگر وہ صلح نہیں ہو سکتی ہے، ڈیڈ لاک آ گیا، تو پھر اس کو وہ ایک لکھ کے دے گی، سرٹیفکیٹ دے گی کہ اب ان کی طلاق ہو سکتی ہے، اور پھر وہ طلاق ہو جائے گی. اس طریقے سے کورٹ میں جا کے وہ کلیم کریں گے اور طلاق ہو جائے گی، یا وہ خود طلاق دے سکتے. اچھا، یہی پروسیجر یہ فقہ حنفیہ کے حوالے سے بتا رہے ہیں، اور فقہ جعفریہ کے یہ جو میں نے یہ جنرل قانون، یہ جنرل قانون ہمارے پاس جو 1961 کا لا ہے. اب فقہ حنفی، فقہ حنفی میں یہ ہے کہ زیادہ تر مطلب 99% جو علماء ہیں یا جو مسالک ہیں وہ اس میں متفق ہیں کہ اگر آپ نے ایک ہی دفعہ تینوں طلاقیں کہہ دیں تو وہ طلاق ہو جاتی ہے. لیکن امام ابو تیمیہ ایک ہوئے ہیں، بزرگ ہوئے ہیں، تو ان کا فتویٰ یہ ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. آپ 1 2 3 4 طلاقیں ایٹ اے ٹائم کہہ بھی دیتے ہیں منہ سے تو وہ طلاقیں نہیں ہوتی ہیں، وہ ایک کاؤنٹ ہوگی. اور اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد پھر آپ طلاق دینے کے بعد پھر آپ اس رجوع کر سکتے ہیں. اس کے بعد پھر ایک طلاق دیں گے آپ، اگر اور اسے طلاق احسن کہتے ہیں، طلاق حسنہ یا احسن کہتے ہیں اس کو. اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد پھر اگر آپ نہیں گئے، رجوع نہیں کیا، تو ایک طلاق پھر اور دینی پڑے گی آپ کو، اور پھر آخری طلاق ایک ہوگی. اس کے بعد پھر آپ میاں بیوی نہیں رہیں گے تو طلاق ہو جائے گی. یہ فقہ حنفیہ کا ایک پروسیجر ہے. اور فقہ جعفریہ میں طلاق یہ ہے کہ طلاق گواہوں کے سامنے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ اگر آپ طلاق دینے کا انٹینشن رکھتے ہیں تو پھر فقہ جعفریہ کے مطابق پھر آپ کو گواہ 3 گواہ بٹھانے پڑیں گے، ان کے سامنے آپ کو طلاق دینی پڑے گی، اور وہ اس میں طلاق دینے سے پہلے وہ اس میں آپ کو صلاح مشورہ دیں گے کہ آپ طلاق دیں یا نہ دیں. اگر وہاں بھی ڈیڈ لاک آتا ہے تو پھر وہ طلاق ہو جائے گی، گواہوں کے سامنے ہوگی. اس کے گواہوں کے بغیر طلاق دیے تو طلاق نہیں قبول کی جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا، بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی ایک مدلل جواب دیا ہے افتخار صاحب ہمیں. میں فرزانہ صاحبہ سے پوچھنا چاہوں گی کہ فرزانہ صاحبہ، ہمارے ہاں نکاح نامہ ایک ہوتا ہے،
जो एक बेसिक डॉक्यूमेंट है जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि उसमें इजाबो कबूल होता है, उसमें एक मनी कंसिडरेशन होती है, जो कि कोई एक आप आम एग्रीमेंट करते हैं तो उसमें 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एंड मनी कंसिडरेशन, जो कि हक महर की सूरत इसमें मौजूद होती है, और ये 2 बालिग लोगों के दरमियान होती है, ठीक है। अब निकाह में जो अक्सर हमने देखा है कि वो क्रॉस लगे हुए आते हैं और लड़की सिर्फ साइन करती है और 2 वकील आते हैं वो साइन करवा के ले जाते हैं, लेकिन उस निकाह के अंदर बहुत सारे कवानीन हकूक जो है ख़वातीन को दिए गए होते हैं। तो अगर आप एक तो निकाह नामे को एलेबरेट करें हमें, और उनके उसमें निकाह रजिस्ट्रार का क्या किरदार होता है, और जो लड़की है उसको क्या हकूक उसमें दिए गए होते हैं, प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मैडम आपका। आपने जो निकाह नामे के हवाले से पूछा है, इसमें सबसे पहले तो ये आपने एक बात पहले बता दी कि निकाह नामा इज ए कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है जिसमें लड़का और लड़की जो बालिग होते हैं वो अपने इजाब कबूल कर रहे होते हैं, और उसके अंदर एक कंसिडरेशन वो जो डावर अमाउंट होती है। अच्छा, ये तो सारी चीज़ें नॉर्मली सब जानते हैं कि निकाह नामा जो है उसमें लड़की का नाम, लड़की के फादर का नाम, उसका एड्रेस, वो आया शादीशुदा थी या कवारी है, ये सारी चीज़ें फर्स्ट पेज पे आती हैं। सेकंड पेज पे कुछ लाइनें होती हैं जिसमें हक महर के बाद उसके अंदर एक पॉइंट आता है कि आया हक महर मौजल है या गैर मौजल है। अच्छा, मौजल और गैर मौजल के इसको भी जरा सा डिफाइन कर दें। मौजल और गैर मौजल, मौजल वो होता है जो उसी वक्त पे कर दिया जाए, गैर मौजल वो होता है जो अनपेड होता है। अनपेड इन सेंस के वो गोल्ड भी हो सकता है, वो प्रॉपर्टी भी हो सकती है, व्हाटसोएवर जो भी वो आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ उसमें रखते हैं। उसके बाद आ जाता है इसके अंदर एक पॉइंट कि आया लड़की को मर्द तलाक का हक उसको तकवीज़ करता है या नहीं करता है। ये अब बहुत सारे केस लॉ मौजूद भी हैं रिसेंटली के इसमें उसको हमारी कोर्ट कंसिडर नहीं करती, हमारी कोर्ट मना करती है इस बात को। हमारी कोर्ट उसको इनकार भी किया है कुछ केस लॉज के अंदर, हाई कोर्ट ने, कि ऐसा ये कोई शिक होनी नहीं चाहिए, ये कंसिडर नहीं करते हैं। लेकिन ये हमारे निकाह का जो फॉर्म जब बनाया गया था उस वक्त से ये एक लाइन उसके अंदर ऐड की गई थी, आई थिंक पॉइंट 17 या 18। एक मिनट पहले मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी। राइट टू डाइवोर्स जिसे आप कह रही हैं, तो मतलब अब अगर एक खातून को मेंटेनेंस कोई बंदा नहीं दे रहा, ठीक है, या उसके बच्चों की देखभाल नहीं कर रहा, क्योंकि बच्चे तो उसके भी हैं ना, या उसको तशद्दुद का निशाना बना रहा है, तो उस सूरत में एक राइट जो निकाह में दिया गया है, और ये फैमिली लॉ और डिफरेंट चीज है मैडम। वो जो आप बता रही है निकाह का जो डाइवोर्स का हक है वो एक खास शर्त के तहत होता है। अच्छा, उसके लिए कोई भी क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं, उसके लिए वो राइट एक्सरसाइज एक उसी वक्त होता है। वो तो बात की बात है कि बच्चे हो गए हैं, मेंटेन कर रहा है नहीं कर रहा, वो एक डिफरेंट चीज है, वो चैप्टर डिफरेंट है। यहाँ पे जो शिक दी गई है निकाह नामे के अंदर, उसका बेसिकली पॉइंट ये होता है कि लड़की अपनी मर्जी से जो उसको एप्रीहेंशन हो कि ये दूसरी शादी कर लेगा, या निकाह का जो हमारा फॉर्म है अगर हम उसको देखें, उसमें जो एक बात, अब अगर वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उस बात को जिस तरह से रखना चाहें कि शरायत हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, सेकंड थिंग इज दैट इसके अंदर आ जाता है उसके बाद लड़की का नानो नफका। हमारे यहाँ एक चीज आती है मोस्टली जनरल प्रैक्टिस में, ना चाकी की सूरत में नानो नफका। हाँ, वो लिखा हुआ भी होता है, बाकायदा हाथ से बाय हैंड लिखते हैं उसको। अच्छा, बट मैं समझती हूँ बीइंग अ लॉयर कि ना चाकी का वर्ड नहीं होना चाहिए उसमें। उसमें नान नफका का शरीयत भी क्लियर है कि अगर आपने निकाह कर लिया तो ये आपकी इसमें सिर्फ निकाह होता है, मेंटेनेंस आप मेंटेन करेंगे। जिस केसेस में सिर्फ निकाह होता है, जिन उसमें रुखसती अभी तक नहीं होती, वहां पे भी लड़की का खर्चा लड़के पे ड्यू होता है, जो कंपलसरी है उसे देना चाहिए। हम जनरल प्रैक्टिस में कहते हैं नहीं अभी निकाह हुआ है, लड़की के बाप के घर में है, तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं। हमारी सोसाइटी तो खैर एक जनरल जो है परफॉर्मा लेकर चल रही है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हम जिन 2-3 शिकों की बात कर रहे हैं वो तो मोस्टली निकाह नामे में होती ही नहीं है। अब यहाँ आती है बात के निकाह नामे की बाकी और शराइत, प्रॉपर्टी लड़की के नाम पे स्पेशल। अच्छा, हक महर एक अलग चीज है, वो जरा हक महर को भी डिस्कस कर लें, आपका एक लंबा आंसर हो जाएगा, लेकिन ये बहुत जरूरी है। हक महर एक डिफरेंट चीज है। हक महर उसी वक्त लड़की की को एक गिफ्ट होता है जो उसके शौहर की तरफ से आफ्टर निकाह होता है। स्पेशली यहाँ पर एक क्लॉज और है जहाँ पे आप अगर प्रॉपर्टी लड़की के नाम पे या कोई ऐसी एसेट लड़की को देते हैं कि भाई ये चीज, वो एक डिफरेंट चीज है, उसको हक महर से जोड़ा नहीं जाता है। फिर वो जाके हम फैमिली लॉज के अंदर मजीद और तरह की टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिसको लेके मिसाल के तौर पर एक पूरा केस डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है।
تو وہ ایک جو پراپرٹی ہے اس. اچھا کنڈیشنل وہ ہوتا ہے کوئی جو گفٹ وغیرہ کیا جاتا ہے جیسے کنڈیشنل بھی یہ بھی ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ کا ہے. اگر ایک حصہ دے دیا ہے بھائی جب تک آپ میرے نکاح میں نے ایک پراپرٹی دے دی ہے, پاسبل ایک سرٹن ٹائم کے بعد وہ آپ لوگوں کی میوچل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, وہ اپنی چیز واپس لینا چاہ رہا ہے, اس کے لیے پراپر سول سوٹ ہے. اچھا وہ اس نکاح یا فیملی سوٹ میں جاتا نہیں. ہم نارملی کنسیڈر کرتے ہیں اس کو کہ نہیں نکاح نامے میں لکھا ہے تو یہ پراپرٹی مجھے ملے گی نہیں, ایسا نہیں ہے. اس کے لیے ایک پراپر سول سوٹ علیحدہ سے فائل ہوتا ہے, چاہے لڑکی کرے یا چاہے لڑکا کرے. تو وہ چیزیں حق مہر سے ایک حق مہر ایک ٹوٹل ڈفرنٹ چیپٹر ہے, اور جو حق نکاح نامے میں ہی ایک شک ہے پراپرٹی یا کوئی چیز لڑکی کے نام پہ, وہ ایک ٹوٹل ڈفرنٹ چیپٹر ہے. دونوں کو موسٹلی لوگ مکس کرتے ہیں, وہ مکس نہیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ تمام ہمارے گھر میں بیٹھی ہوئی جو بہنیں ہیں, میرے خیال میں یہ بہت ہی مدلل جواب دیا انہوں نے, اور بہت سارے کانسیپٹ بھی کلیئر ہوئے انکلوڈنگ مائی سیلف کہ نکاح نامے کے اندر جو شرائط دی گئی ہوتی ہیں اس میں کتنی زیادہ سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے چیزیں رکھی گئی ہیں جو لڑکی نکاح میں آتی ہے. لیکن چونکہ اس کے 2 وکیل ہوتے ہیں, وہ ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو اتنی زیادہ معلومات نہیں ہوتی ہیں. تو میری گزارش ہے میری تمام بہنوں سے کہ جب اپنے بچوں کی شادی کرنے جا رہی ہیں, اور خاص طور پہ جب بیٹیوں کی, تو یہ نکاح نامے کو ڈیٹیل سے پڑھیں. اور اس میں فردر بھی کچھ امینڈمنٹس کی گئی ہیں, جیسے یہ لکھا جاتا ہے کہ لڑکی کنواری ہے, طلاق یافتہ ہے یا بیوہ ہے, لیکن مرد کے لیے یہ نہیں لکھا جاتا. تو ابھی پچھلے دنوں وومنس ڈے کے اوپر ہم نے وہ کی ہے کیا کہتے ہیں ایک ریزولوشن پاس کیا ہے, تو اس میں وہ مینشن کرتے ہیں نکاح نامے کے 21, 22 یا 20 یہ 3 لاسٹ کے 3 اگر سیکشن دیکھیں اس کو بھی کراس کیا جاتا ہے. میں نکاح نامہ کے اسپیسیفک مجھے پوائنٹس یاد نہیں ہے اس وقت, لیکن ہے 20, 21, 22 اس میں بھی باقاعدہ مرد کی بھی کوالیفیکیشن کہ آیا وہ کنوارا ہے, پہلی شادی ہے, دوسری شادی ہے, آیا شادی اس نے پرمیشن سے لے کے کر رہا ہے, اس کی ثالثی کاؤنسل سے اس نے کوئی پرمیشن سرٹیفکیٹ لیا ہے یا بیوی سے. تو یہ سارے کلوزز ہیں. بس بات وہی ہے کہ ہم اس پیج کو دیکھتے ہی نہیں, ہم اس پیج پہ حق مہر کی حد تک کہ موجل ہے غیر موجل, اس کے بعد کے میرے خیال میں ہمیں دلہنوں کو یہ زیادہ بتانا چاہیے کہ آپ کے وکیل صاحب جو بھی آپ کے بہاف پہ بات کر رہے ہیں, تو آپ پہلے خود اس ڈاکومنٹ کو خود بھی اسٹڈی کریں. اور نکاح نامہ از اے بیسک ڈاکومنٹ فار انٹرنگ انٹو دا میرج کانٹریکٹ. ایگزیکٹلی. تو اس کے لیے میں ایک بات آپ کو کہوں گی میڈم, دلہن سے زیادہ اس کی فیملی کو اس بات کو کنسیڈر کرنا چاہیے, ماں باپ کو, جو لڑکی کے ماں, کیونکہ جب لڑکی اسٹینڈ لیتی ہے کہ مجھے نکاح نامہ پڑھنا ہے, ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں یہاں یہ چیز بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ لڑکی اپنا نکاح نامہ پڑھنا چاہ رہی ہے اور شادی سے پہلے ہی طلاق کی باتیں کر رہی ہے. ہاں, اس چیز کو لڑکی کو اس سچویشن میں وہ جو سینیریو ہوتا ہے اس میں ٹیکل کرنا بڑا مشکل ہے, لیکن میں لڑکی کے ماں باپ کے لیے ضروری ہے. تو فرزانہ بات تو یہ ہے نا کہ جب ہم کوئی بھی ایگریمنٹ سمپلی بھی کرتے ہیں تو اس میں ٹرمینیشن کلاز رکھتے ہیں کہ اگر یہ وائلیشن ہوئی تو یہ ایگریمنٹ اسٹینڈ کینسل یا ٹرمینیٹڈ. تو یہ بات کیوں نہیں کر سکتی ہے لڑکی؟ کیونکہ ابھی تک ہمارے گھر میں رہنے والی عورتوں کو اس طرح کا سپورٹ سسٹم نہیں ہے, ان کو اس طرح کا اسپائنل پاور نہیں دیا جاتا کہ جی آپ اپنے لیے یہ چیز کا اسٹینڈ لیں. کیونکہ سب سے ایک سوال آ جاتا ہے, ہم ایک مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں یا ہم جس طرح کا ماحول دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ لڑکی اگر یہ کہتی ہے کہ طلاق کا حق کس کے پاس ہے, یا طلاق کی شرائط کیا ہے, یا مجھے کس طرح کے کنڈیشنز, آگے جو نیکسٹ پیج ہے ہمارے نکاح نامہ کا, جب وہاں وہ بات کرے گی تو ایک کیوس کریٹ ہوتا ہے. میں نہیں کہتی کہ 100% گھروں میں ہوتا ہوگا, لیکن ابھی بھی 65% گھروں میں ہوتا ہوگا. تو اس چیز کے لیے پیرنٹس کو انیشیٹ لینا ہوگا کہ نہیں, یہ ہماری بچی کو ہم بتائیں گے, اس کے لیے اسٹینڈ ہم لیں گے. لڑکی اس وقت اتنی کیپیبل نہیں ہو گئے تھے. بہت شکریہ. اچھا افتخار صاحب, اس سے کنٹینیو کرو. بھی نے کہا کہ وہ جو نکاح نامے میں جب وہ رائٹ ٹو ڈیورس کی بات کرتی ہے اس میں کچھ کنڈیشنالٹیز ہوتی ہیں, اس میں کوئی بھی کنڈیشن ہو سکتی ہے, ایک بھی ہو سکتی ہے, ایک سے زائد بھی ہو سکتی ہے. جیسے دوسری شادی, اکثر لڑکیاں یوں بھی رائٹ ٹو ڈیورس دیتی ہیں کہ اگر آپ دوسری شادی کریں گے تو میری طرف سے مطلب رائٹ ٹو ڈیورس میرے پاس ہوگا تو آئی کین سیپریٹ فرام یو, فرام اے پرسن. تو یہ جو پولیگیمی ہوتا ہے ذرا اس کو ڈیفائن کر دیں. اور دوسری شادی کے لیے جو اجازت لینی ہوتی ہے, کیا صرف وربلی اجازت لینا کافی ہوتی ہے مرد کے لیے بیوی سے, یا اس کو پراپرلی کسی یونین کاؤنسل میں یا کسی کورٹ آف لا میں لے کے جانا ہوتا ہے؟ تو کائنڈلی ذرا اس کے اوپر ایلیبریٹ کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. کیونکہ ہم تو کہہ رہے تھے نا 4 شادیاں جائز ہیں. جی جی بالکل. اسلام ہمارا یہاں پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے. اسلام میں تو خیر جو شریعت ہے اس میں ڈفرینٹ مسالک ہیں اور ڈفرینٹ ذرا سا اس کو بھی کر لیجیے گا. تو فقہ حنفی
फिक़्ह मालिकी, हम्बली, इन फिकों में ये चीज नहीं है कि परमिशन ली जाएगी पहली वाइफ से। तो उसमें तो ये है कि 4 शादियों का उसको हक है, वो कर सकते हैं। कानून क्या कहता है? हाँ, कानून ये कहता है कि आपको पहली बीवी से परमिशन लेनी है, और वो परमिशन अगर वो दो तरीके हो सकते हैं। या तो मियाँ अपनी वाइफ से कहे कि मैंने दूसरी शादी कर रहा हूँ तो मुझे परमिशन दे दो, वो परमिशन राइटिंग में होनी चाहिए, ऐसे वर्बल परमिशन नहीं, राइटिंग होनी चाहिए। और फिर वो एक कानूनी डॉक्यूमेंट बनेगा, उसमें वो उसको परमिशन देगी कि आई हियरबाई परमिट द हस्बैंड टू मेक सेकंड मैरिज। तो ये तो हो गया उसका। अगर वो करना चाहता है लेकिन वाइफ राजी नहीं हो रही है, वो परमिशन नहीं दे रही है, तो फिर उसको एक आर्बिट्रेरी काउंसिल है, यूनियन काउंसिल बनी होती है, उसके पास जाना होगा और वहां जाके जस्टिफाई करना होगा, एप्लीकेशन देगा हस्बैंड, और वो उसकी वाइफ को बुलाएंगे और वहां जाके जो उसकी जस्टिफिकेशन सेकंड मैरिज के लिए वो डिस्कस होंगी, और अगर वो आर्बिट्रेरी काउंसिल सेटिस्फाइड है तो वो उसको एक सर्टिफिकेट देगी कि जी हम इस सेटिस्फाइड हैं और हम सर्टिफिकेट दे रहे हैं, इवन कि उसकी वाइफ राजी नहीं है तो उसको वो परमिशन देगी कि आप दूसरी शादी कर सकते हैं, आपका ये हक आपका है। ये 2 तरीके हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक जैसे मेरी कुलीग है, उन्होंने जो बात की है, 2 सेक्शंस हैं। सेक्शन 9 मेंटेनेंस के लिए और शादी के लिए, एक और दूसरी शादी के लिए भी एक केस लॉज पर हैं और लॉ रूल्स भी हैं। अगर सेकंड मैरिज करता है मर्द और वो बगैर पहली बीवी की परमिशन के वो शादी कर लेता है, प्रॉक्सी शादी कहते हैं, प्रॉक्सी मैरिज। अच्छा। हाँ, छुपा के करता है वो, आमतौर पर हमारे यहाँ रिवाज है। ये बड़ी जरूरी है पब्लिक की अवेयरनेस के लिए। अगर किसी खातून का मियाँ प्रॉक्सी मैरिज करता है, छुपा के शादी कर लेता है, और जब वो डिस्क्लोज होगी तो वो कोर्ट में जा सकती है, और जब वो कोर्ट में जाएगी और वहाँ प्रूव हो जाएगा कि इसने परमिशन नहीं ली, और डेफिनेटली नहीं लिया वो कह रही है, तो उसको पता है उसको 1 साल की सजा है और फाइन है उसको 1 लाख रुपया जी। अच्छा, दूसरी शादी पे तो 1 लाख खर्चा नहीं आया होगा ना हमारे साथ, बहुत ज्यादा खर्चा आया होगा, तो कम से कम फाइन तो उसके मुताबिक रखें। जब 1 साल वो जेल में रहेगा तो जाहिर है कि उसको वो कंपनसेशन हो जाएगी, लेकिन फिर भी अच्छा, ये बेलेबल ऑफेंस है, ये बेलेबल है। हाँ, तो फिर वो तो 1 साल तो नहीं रहेगा ना, जमा करा देगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज में और करना चाहता हूँ, जैसे मेरी कुलीग ने कहा ये मेंटेनेंस के बारे में। मेंटेनेंस 2 किस्म की है। एक तो मेंटेनेंस वो है जो कि ओवरऑल एक हस्बैंड ने मेंटेनेंस। ये मैं एक अलग से पूछूंगा। अच्छा, पॉलीगैमी का ये यहाँ तक खत्म हो गया, ये प्रोसेस है। अच्छा, मलिक साहब ये भी इसमें बताएं मुझे कि ये जो जितने भी हम बात कर रहे हैं जो राइट्स के लिए या रेमेडीज लेने चाहें, तो ये फैमिली कोर्ट में ही जाके वो लेंगी? जी, फैमिली कोर्ट में। मतलब ये बेलेबल ऑफेंस है, तो ये जैसे छुपा के जो प्रॉक्सी मैरिज कर लिया, छुपा के मैरिज की उसने, और अगर पता चल जाता है तो खातून फैमिली कोर्ट जाएगी या मजिस्ट्रेट के पास जाएगी, और क्या कोई उसके खिलाफ FIR कटेगी? ये क्लैरिटी होना भी जरूरी है, क्योंकि हमारे आम घरेलू खवातीन को ये चीजें मालूम नहीं होती। क्योंकि ये फैमिली कोर्ट्स बनाई ही इसलिए गई हैं कि उनमें जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है अंडर यानी कि सिविल लॉ CPC का, तो वो उसमें एप्लीकेबल नहीं है। वो उसमें तेजी होती है, उसमें वो डे टू डे और जल्दी उसमें होती है, और उसका प्रोसीजर ही डिफरेंट है, बिल्कुल बाईपास किया हुआ है। तो वो इसलिए ये जितने भी फैमिली मैटर्स हैं, चाहे वो पॉलीगैमी का हो या मेंटेनेंस ना देने का हो, ये सारे के सारे कैसे तलाक है या खुला लेनी है, ये सारे के सारे मैटर्स जो हैं ये फैमिली कोर्ट में जाएंगे। और फैमिली कोर्ट और फैमिली लॉ एक मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि फैमिली कोर्ट कैन पास अ सेंटेंस अगेंस्ट द पर्सन हु मैरिड विदाउट परमिशन। ओके, अच्छा, थैंक यू सो मच। अच्छा, तबस्सुम साहबा, आपसे मेरा ये सवाल अभी बात हुई जैसे निकाहनामे की, अभी दोबारा करूँ? अच्छा, तबस्सुम साहबा, आपसे मेरे ये क्वेश्चन है कि अभी हम निकाहनामे में जो टर्म जो कंडीशंस दी हुई थी और जो सेलिएंट फीचर्स अभी बताए उन्होंने बेसिक, तो उसमें उन्होंने एक मेंटेनेंस का भी जिक्र किया। एक तो हक महर होता है और एक होता है मेंटेनेंस। अच्छा, हक महर जो होता है वो आप उसी वक्त भी अदा कर सकते हैं, और वो फिर तलब करने पे खातून जब भी तलब करेगी उस वक्त ऑन डिमांड भी हो जाता है। तो व्हाट अबाउट द मेंटेनेंस?
अक्सर हमारी ख़वातीन जब आ जाती हैं घर में तो तुम तो घर का हिस्सा हो, तो कोई उसका मतलब जेब खर्च, जैसे पॉकेट मनी मुझे मेरे बाप के घर में मेरे भाई या मेरे अब्बू देते हैं मुझे, लेकिन वो शौहर तो कहता है सब कुछ तुम्हारा ही है, मतलब वो पलंग कुर्सियाँ वो जो जहेज की सूरत में मैं लेके आई वो सब कुछ मेरा है। बट पॉकेट मनी नान नफ़क़ा से मुराद क्या है, पहले तो इसको एलिब्रेट कर दें। फिर वो जो एक मंथली उसकी क्या कोई निकाहनामे के अंदर कुछ अमाउंट मेंशन करवानी चाहिए या अदरवाइज होती है, मेंशन ना किए बगैर भी वो एक राइट होता है लड़की का जो उसको मिलना चाहिए, इसको थोड़ा सा एलिब्रेट करते हैं। थैंक यू शाजिया। इसमें ऐसा है कि निकाहनामे के कॉलम नंबर 14 में ये है कि नाचाकी की सूरत में मेंटेनेंस। नाचाकी ये नहीं है कि नाचाकी अल्लाह ना करे कि उनका लड़ाई झगड़ा हो गया है, नाचाकी ये भी है कि अगर अल्लाह ना करे मियाँ बीवी की किसी बात पे अनबन हो गई है, कोई नाराजगी हो गई है, तो उस सूरत में भी उसमें खर्चा लिखना ज़रूरी है, लिखना चाहिए। और आजकल हमारे जो मुआशरा है, हमारे मुआशरे में इसको एक जो है ना एक अना का मसला बना लिया जाता है। अना का मसला ये बना लिया कि भाई अभी तो शादी हुई नहीं है, अभी तो निकाह नहीं हुआ, तो अभी से जो नाक चाकी की सूरत में इसमें मेंटेनेंस लिख रहे हैं। लेकिन नान नफ़क़ा जो एक शरई हमारा राइट है, नान नफ़क़ा कॉलम नंबर 14 में नेसेसरी है लिखना कि उसे लिखा जाए। इसी तरह कॉलम नंबर 15 से लेके 19 तक जो है इसमें और मज़ीद कंडीशंस है। मज़ीद कंडीशंस में ये है कि अगर आया शौहर जो है अल्लाह ना करे वो ये करता है कि बीवी की परमिशन के बगैर शादी कर लेता है, तो उस सूरत में उसके ऊपर फाइन भी उसमें लिखा जाता है। नान नफ़क़ा जो है हमारा कॉलम नंबर 20 में है, जिसमें हक महर भी है और नान नफ़क़ा भी है। और इसके लिए जरूरी नहीं है कि इसमें कॉलम नंबर जो 20 है इसमें ये भी लिखा है कि नान नफ़क़ा जो दिया जाता है लड़कियों को, उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट भी तैयार किया जा सकता है। अगर पेरेंट्स चाहें तो एक कॉन्ट्रैक्ट भी बना सकते हैं उसमें कि नान नफ़क़ा जी सेपरेट भी बना सकते हैं, वो निकाहनामे के अलावा भी बना सकते हैं, तो वो भी निकाहनामे के लिए जरूरी है। अच्छा, एक और चीज भी है ना, जैसे जब हम हक महर की बात करते हैं तो हम उसकी कानूनी हैसियत को नहीं मानते। वो कहते हैं कि पूरा घर उसका है, मैं तुम्हारा हो गया, ये फैमिली तुम्हारी है। हम फाइनेंशियल अमाउंट देने में मतलब थोड़ा सा डिग्रेड फील करवाते हैं खातून को। जैसे वो 32 रुपये शरई हक आज भी 32 रुपये 8 आना लिख देते हैं, कुछ फैमिलीज लिखती हैं कि बाकी तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। अच्छा, गिफ्ट और हक महर में क्या फर्क है? देखिए, हक महर जो है, जो शरई निकाह होता है, इस्लामिक जो निकाह है, हक महर के एवज निकाह होता है, उसके बदल है वो। और हक महर मर्द को हर सूरत अदा करना है। कुरान पाक में हमारे लिए ये है कि अगर कुरान पाक में फरमाया ये गया है कि अगर औरत माफ भी कर दे, उसके माफ कर देने से पहले भी हक महर अदा कर दिया जाए। जो कहते हैं कि भाई हमें तो हमारी बेगम ने माफ कर दिया, तो ऐसा नहीं है, इसकी माफी नहीं है, हक महर की किसी सूरत भी माफी नहीं है। जबरदस्त। अच्छा, हमने ये मेरा जर्नल आप लोगों से क्वेश्चन है और इसको जरा शॉर्ट करके सब देख लीजिएगा। जैसे जब डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की तरफ हम जाते हैं तो बच्चों की कस्टडी के मैटर्स आ जाते हैं, तो उस सूरत में क्या कौन से लॉ के तहत हम अप्लाई कर सकते हैं? तब हम आपसे स्टार्ट करती हूँ पहले ये। और बच्चों की कस्टडी वालिदैन को में से किसको मिलने के लिए क्या कंडीशंस हैं, वो बता दें। देखिए, जो बच्चों की कस्टडी का इशू है, बच्चों की कस्टडी जो है, अगर लड़कियों की कस्टडी का इशू होता है बच्चियों की, तो जो बच्चियां हैं वो हर सूरत में माँ के पास ही रहती हैं। कोई भी कंडीशन हो, माँ की कोई भी कंडीशन हो, वो कोई भी जॉब करती हो, या जैसे हमारे जो जेंट्स हैं, जो शौहर होते हैं, वो इल्जामात भी लगा देते हैं कि ये इस तरह की है, इसके कैरेक्टर लेस नहीं करती है। तो जो भी कंडीशन हो उसमें बेटियां जो है माँ के पास ही जाती हैं। जो बच्चे हैं, बेटों के लिए ये है कि बेटे 7 साल तक माँ के पास होते हैं, उसका जो मेंटेनेंस है वो फादर ने अदा करना होता है। 7 साल बाद अगर ये है कि फादर मेंटेनेंस अदा कर रहा है, बच्चे की बेहतर परवरिश हो रही है, तो उस सूरत में वो ये कर सकता है कि अपने बच्चे की कस्टडी कोर्ट से ले सकता है। ऑनरेबल कोर्ट्स उसे दे भी देती हैं कस्टडी फादर को। अच्छा, ये कंडीशन है। अच्छा, कि बच्चों की कस्टडी के हवाले से जब हम बात कर रहे होते हैं, एक तो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के बाद बच्चों को कस्टडी का इशू होता है, एक चीज ये रही। इसके ऊपर कौन सा लॉ एप्लीकेबल होता है, किस लॉ के तहत बच्चों की कस्टडी ले सकते हैं? ये कस्टडी भी इसी लॉ के तहत है जो हम मेंशन करें, स्पेसिफिक लॉ को मेंशन करें। ये गार्डियन एंड वार्ड एक्ट है, उसके तहत ये तो उसमें मतलब ये दिया हुआ है सारे प्रोसीजर कैसे कैसे होगा। लेकिन अब इसमें ये है कि जो मेन चीज मैं अर्ज करना चाहता हूँ ये है कि ये केस टू केस कोर्ट डिसाइड करती है। उसमें तो दिया गया जनरल रूल ये है कि बच्चों की कस्टडी वो जब तक वो शीरखार बच्चे हैं या उसके बाद 7 साल से नीचे हैं, तो उनकी कस्टडी माँ के पास रहेगी।
لیکن اگر وہ کورٹ کے جب کیس جاتا ہے تو وہ کورٹ اس کو پھر اس سے آگے بھی بڑھا سکتی ہے کہ بچیوں کی کسٹڈی اپ ٹو دا ایج آف یعنی کہ جب پیوبرٹی کا ایج، جی وہ تو وہ بلوغت جب تک نہیں ہو جاتی، کورٹ کیس ٹو کیس بھی فیصلے کرتی ہے، ڈفرینٹ کیس لاز ہیں جس میں ڈفرینٹ فیصلے دیے گئے ہیں، یہ اس کا بھی ہے۔ اچھا مینٹیننس کے بارے میں تھوڑا سا میں ایک چیز پوائنٹ ہے، یہ میں پبلک کی اویئرنیس کے لیے بتانا چاہتا ہوں۔ بالکل مینٹیننس دو طرح کی، مطلب مینٹیننس وائف کی اور جسے نان نفقہ کہتے ہیں ڈیورنگ شادی، اور ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا آفٹر یعنی کہ طلاق، تو بچوں کی مینٹیننس اگر مینٹیننس پراپر وہ نہیں دیتا، ہسبینڈ نہیں دیتا، تو اس کے لیے بھی اس کی 1 سال اس کو امپریزنمنٹ ہے، 1 سال قید اور 1 لاکھ بھی جرمانہ ہے۔ تو خواتین و حضرات، آپ نے سنا، میری تمام بہنیں جو سکھی گھر کی سامعین ہیں انہوں نے سنا اپنے حقوق کے بارے میں، نکاح نامے کے حوالے سے، آپ کے حق مہر کے حوالے سے، مینٹیننس کے حوالے سے، نان نفقے کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ طلاق کا رائٹ آپ کو ملتا ہے۔ دیکھیں یہ تمام وہ قوانین ہیں جو آپ کو آپ کے حقوق دیتے ہیں، اور ان حقوق کے بنیاد کے اوپر آپ کورٹ آف لا جا سکتی ہیں اور اپنے حقوق لے سکتی ہیں، اور اس کے لیے میں بہت بہت شکر گزار ہوں آج کے پینل کی، اور مجھے بہت مزہ آیا، اور آپ نے بہت عام فہم الفاظ کے اندر خواتین کو یہ اویئرنیس کے لیے آپ نے ڈسکشن کی۔ فرزانہ صاحبہ آپ کا بہت شکریہ، صاحب آپ کا بہت شکریہ، تبسم آپ کا بہت شکریہ، اور اس کے ساتھ ہی مجھے آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔